خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، گھڑی کے لیے اور اس لمحہ کے لیے۔ خدا یسوع مسیح اپنے اسٹیٹمنٹ کے اندر فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں سے بیان کرتے ہوئے، جب خدا یسوع مسیح ملتے ہیں تو خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جس شخص کو میرا باپ توفیق دیتا ہے وہی میرے پاس آتا ہے، بغیر توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاللیلویا۔ مائک پکڑ لیں، باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں تاکہ آواز سب تک چلے۔ ہاللیلویا۔ شکریہ خداوند۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں، خداوند کے خوبصورت آواز کے لیے، خداوند کے خوبصورت کلام کے لیے کہ خداوند نے ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم خداوند کی آواز کو سن سکیں۔ یقیناً یہ خداوند کی محبت ہے، یہ خداوند کی قدرت ہے آپ لوگوں کی زندگیوں کے لیے، اور یہ خداوند کا رحم ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹڈ ہے، اور یسایہ کی کتاب باب نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 19۔ Our topic is spiritual and the deception and the other snare of Satan. روحانیت، دھوکہ دہی اور شیطان کے دوسرے پھندے، یہ تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز ہے روحانیت، دوسرے نمبر پہ ہے دھوکہ دہی، اور تیسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے شیطان کے دوسرے پھندے۔ اب دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو خداوند کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے۔ غور سے سنیے، The book of Isaiah چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 9، باب نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 19۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہوا ہے، اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسونگروں کی جو پھس پھساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ اس بات کو اپنی زندگی کے اندر ذرا پریکٹیکل طور پہ دیکھیں گے ہم تو خدا کا کلام ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ پریکٹیکل طور پہ جب ہم خداوند کی آواز کو لیتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ہماری سمجھ کے اندر آتا ہے۔ اگر ہم سننے کی حد تک رہیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کریں۔ لکھا ہوا ہے، اور جب وہ تم سے کہیں تم کو گمراہ کریں، ٹھیک ہے، شیطان کے پھندوں کی طرف تم لوگوں کو لے کے جائیں، ٹھیک ہے، کہ تم اوروں کی عبادت کرو، اوروں کی پوجا کرو، اوروں کی ہی تلاش کرو، تو ہمارا فرض کیا آگے سے بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہوا ہے، کیا مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہو؟ کیا یہ ہمارے لیے یہ فرض نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم کس کے طالب ہوں؟ خدا کے طالب ہوں۔ اب دیکھیے، ہمارے جو ٹاپک چل رہا ہے روحانیت۔ اب دیکھیے روحانیت، فرسٹ نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ روحانیت کے اندر بھی دھوکہ دہی پائی جاتی ہے۔ روحانیت کے اندر دھوکہ دہی پائی جاتی ہے، روحانیت، دھوکہ دہی اور شیطان کے پھندے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ آرٹیفیشل اور کچھ جینون قسم کے۔ دو لوگوں کی خصوصیت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جب روحانیت کی بات آتی ہے تو ایک شخص اپنے آپ کو مکمل طور پہ جب روح کے اندر لیتا ہے، ہر وہ کام تو جیسے سنیے، آپ لوگوں کی اٹینشن بہت موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ اگر ہم آؤٹ آف فوکس ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف ٹریک ہو جاتے ہیں تو بہت سارے حادثات زندگی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ آؤٹ آف ٹریک ہونے کا مطلب ہے، دوسرا نام ہے حادثہ، حادثے کا تیسرا نام ہے ایکسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ کا چوتھا نام ہے پریشانی، الجھن، دکھ اور مصیبتیں۔ آؤٹ آف ٹریک ہونے سے جب کوئی بھی شخص لگا لیجیے، آپ روحانیت کے اندر لگا لیجیے، جب کوئی بھی شخص روحانیت کے اندر ہے، جب وہ آؤٹ آف ٹریک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی کے اندر پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روحانیت کی بنا پر آؤٹ آف ٹریک ہو چکے ہیں۔
खुदावंद का कलाम एक प्रैक्टिकल के तौर पे बयान किया जाता है, लफ्जी तौर पे इसका जिक्र नहीं है, प्रैक्टिकल हकायक पे मबनी है। खुदावंद का कलाम हकीकत पे मबनी है। बहुत सारे लोग रूहानियत के अंदर हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं, काम करते हैं, मगर आउट ऑफ ट्रैक है। जब आउट ऑफ ट्रैक और आउट ऑफ फोकस कोई भी शख्स हो जाता है तो जिंदगी के अंदर परेशानी आती है और इंसान कभी भी अपनी बरकत को रिसीव नहीं कर सकता। एक औरत थी, बहुत बड़ी बीमार थी, 12 सालों से उसको दुख था, मुसीबत में थी, परेशानी में थी, उलझन में थी। वो आउट ऑफ फोकस नहीं हुई, आउट ऑफ ट्रैक नहीं हुई। उसका फोकस किसके ऊपर था? खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर था। उसको बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। खुदावंद यीशु मसीह का पल्ला छूने के लिए उसने बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे लोग इधर से उधर से, कोई उसके ऊपर से गुजर रहा है, कोई उसको पैर मार रहा है, कोई लात मार रहा है, क्या क्या कर रहा है, मगर उसका फोकस किस पे था? खुदावंद यीशु मसीह पे था। जब उसका फोकस खुदावंद यीशु मसीह पे था, क्या वो अपने टारगेट को उसने अचीव किया या नहीं? अचीव किया। अगर हम भी रूहानियत के अंदर हैं, अगर हम भी खुदावंद यीशु मसीह के लोग, खुदावंद यीशु मसीह के बंदे, खुदावंद यीशु मसीह के खादमीन, कलीसिया कहलाते हैं, तो रूहानियत होना हमारी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है। जब जिंदगी के अंदर रूह की मौजूदगी होती है तो वो रूहानियत कहलाती है। प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन आवर लाइफ इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, मतलब कि एक रूहानी जिंदगी, यह है रूहानियत, कि आपकी जिंदगी के अंदर जो कॉम्बिनेशन है, आपका जो कनेक्शन है खुदावंद की रूह के साथ है। खुदा की रूह आपकी जिंदगी के अंदर क्या कर रही है? काम कर रही है। ठीक है, ये चीज होती है रूहानियत। ठीक है, खुदावंद के मुताबिक, खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलना। ठीक है, बात दूसरी आती है धोखाधड़ी। धोखा कौन देता है? बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला धोखा किधर दिया गया? बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, धोखाधड़ी और शैतान के फंदे। किसी चीज को धोखा देना और उसके बाद शैतान के फंदे, ये हमारी जिंदगी के अंदर होने चाहिए कि शैतान के कौन कौन से फंदे हैं कि अगर हम उनके अंदर फंस गए तो वापस आने का नहीं है। शैतान के फंदे बहुत खतरनाक हैं और एक चूहेदारी, चूहे को पकड़ने के लिए जो पंजाबी तो खिड़की का, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? किसी को धोखा देना, शैतान का जो ट्रैप है, जो स्नैर्स हैं, शैतान के जो फंदे हैं, एक गड़की की तरह हैं। दूसरे नंबर पे शैतान के जो फंदे हैं, एक पानी में डाली गई हुक की तरह है, मछली को जो पकड़ने के लिए होती है। शैतान के फंदे किसी चिड़िया को पकड़ने के लिए डाले गए दाने की तरह है। जो विक्टिम होता है, जो शैतान का टारगेट होता है। ठीक है, शैतान बहुत खूबसूरत तरीके से फंदे हैं जो बहुत मेंटल और बहुत पावरफुल और अट्रैक्टिव तरीके से तैयार करता है। 4-5 उसके अट्रैक्टिव तरीके हैं जो किसी चीज को फंसाने के लिए होते हैं। ठीक है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर खिड़की के अंदर आप रोटी नहीं डालेंगे तो चूहा उसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। जितनी मर्जी खिड़की सोने की बना लो, खाली कुंडी डाल दो, उसके अंदर आएगी मछली? नहीं आएगी। और खाली कपड़ा डाल दो, चिड़ियों को पकड़ने के लिए फाई डाल दो, नीचे दाना ना डालो तो चिड़िया आएगी? कुछ चीजें हैं जो दिखाता है शैतान और हमको बड़ी अच्छी लगती हैं। ठीक है, पहले नंबर पे शैतान फंदे को बनाने के लिए, मतलब फेंकने के लिए अपनी अथॉरिटी को यूज करता है। शैतान क्या करता है? अपने इख्तियार को यूज करता है। पहले नंबर पे शैतान अपने इख्तियार को यूज करता है कि एक चीज को वो तैयार करता है। हमारे पास इख्तियार है, हमको खुदा ने इख्तियार दिया है और शैतान अपने इख्तियार को यूज करता है किसी चीज को तैयार करने के लिए। उसको तैयार करता है मुकम्मल तौर पे, बहुत मेहनत के साथ और हार्ड वर्क के साथ उस चीज को प्रिपेयर करता है अपने इख्तियार के साथ। ठीक है, अगर उसके ऊपर वो वर्कआउट न करे, किसी चीज को फंसाने के लिए शैतान बड़ी तपस्या करता है, किसी चीज को गिराने के लिए शैतान बड़ी मेहनत करता है। ऐसे नहीं कि बंदा शैतान के फंदे में फंस जाए, चीजें ऑफर करता है वो आप लोगों को फंसने के लिए, दिखाता है। जब इंसान फंस जाता है तो
اس کو یہ نہیں پتا چلتا. جب ایگزامپل شیئر کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا, ٹھیک ہے. اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے, فرسٹ نمبر پہ. اور سیکنڈ نمبر پہ جو ابلیس ہے, جو شیطان ہے, ایک جیلی کامل ہے. مکمل طور پہ یہ ظاہر کرے گا کہ میں کامل ہوں. کیا کرے گا وہ؟ اپنے آپ کو ایک کامل کے طور پہ پیش کرے گا کہ میں بندہ تیار کر رہا ہوں اور یہ مکمل ہے. اس کے اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, اس کی کنڈی ٹھیک نہیں ہے, اس کی کھڑکی ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر روٹی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مکمل طور پہ کاملیت کے ساتھ اس چیز کو وہ کیا کرے گا؟ تیار کرے گا. پہلے نمبر پہ وہ اپنے اختیار کو, دوسرے نمبر پہ وہ جیلی کامل, اور تیسرے نمبر پہ وہ نقل کرے گا. کیا کرے گا وہ؟ یہ سارے کے سارے شیطان کا پھندا تیار کرنے کے اس کے بیسک کنسیپٹ اور اس کی بیسک چالیں ہیں. نقل کرے گا اپنے آپ کو. شیطان موزے کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ میریکل کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان اپنے آپ کو ہر شے میں ڈال لیتا ہے. اوکے, ہمیں اس کی چالوں سے, اس کے ہتھ کنڈوں سے, اس کے پلاننگ سے اور اس کے منصوبوں سے ہم لوگوں کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. کسی کے اندر کسی بھی انسان کے اندر شیطان سما سکتا ہے. شیطان کو کوئی نہ کوئی باڈی درکار ہوتی ہے. اوکے, شیطان کو خدا زمین پہ کام کرتا ہے, انسانوں کے اندر کام کرتا ہے, تو خدا ڈائریکٹ نہیں کہتا. خدا لوگوں کو استعمال کرتا ہے. خدا اپنے خادموں کو یوز کرتا ہے, اپنے بندوں کو استعمال کرتا ہے, اپنی بندیوں کو استعمال کرتا ہے. خدا کو باڈی درکار ہوتی ہے کوئی بھی کام کو پرفارم کرنے کے لیے. خدا مدد کرتا ہے, خدا آسمانی مدد بھیجتا ہے, مگر اس کو باڈی درکار ہوتی ہے. کچھ بھی کر سکتا ہے, کرنے کے لیے اس کو باڈی درکار ہے. باڈی درکار نہ ہوتی تو وہ یسوع مسیح میں کیسے آتا؟ باڈی درکار تھی تو خدا یسوع مسیح نے خدا سمایا نا. خدا یسوع مسیح کی وہ صورت ہے نا. خدا یسوع مسیح کی وہ اندھے کے خدا کی صورت ہے. خدا یسوع مسیح منصوبہ ہے, پلان ہے, خدا کی اندھے کے خدا کی صورت ہے. اس کا مطلب خدا کو باڈی درکار ہے. اسی طرح شیطان بھی کچھ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے باڈی درکار ہے. اس کو لوگوں کے اندر سماتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ یہ نقل کرتا ہے شیطان. چوتھے نمبر پہ چمکیلی شخصیت ہے. یہ بہت برا نہیں لگتا دیکھنے کے اندر, تو لفظی کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شیطان ہے, پتہ نہیں کتنا پیڑا ہوئے گا, کتنا برا ہوئے گا. اب جتنے جو اس کے لوگ اس کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو مزہ ہے تو لگے ہوئے ہیں نا. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اتنا بد شکل ہو, اتنا گناہنا ہو, تو لوگ اس کی طرف جائیں کیوں؟ چمکیلی شخصیت ہے یہ, ٹھیک ہے. پہلا کرنتھیوں لکھا ہوا ہے, پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. چمکیلی چیز ہے یہ. اپنے آپ کو یہ بڑھا چڑھا کے روشن کی طرح پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے اوپر ٹرسٹ ہو, میرے اوپر یقین ہو. مکاشفہ کی کتاب اس کا 1 باب 13 سے 15 آیت ہے. پہلا تسالونیکیوں 4 باب اور اس کی 17 آیت. اپنے آپ کو کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو پھر ہی آپ اس کے ٹرسٹ میں آئیں گے نا. اگر ویسے پیش نہ کریں تو ہم اس کے ٹرسٹ کے اندر کیسے آ جائیں گے؟ پہلے نمبر پہ جو ہم نے یہ 4 چیزیں پڑھی ہیں, یہ شیطان اپنے آپ کو مکمل طور پہ پریپیئر کرتا ہے ایک پھندا لگانے کے لیے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے شیطان کے پھندے ڈسکس کروں گا. غور سے سنیے, بہت انٹرسٹڈ ہیں اور بہت اہم ہیں, ٹھیک ہے. شیطان کے پھندے. پہلے نمبر پہ جو شیطان کا پھندا ہے یہ عجیب سا ہے, بہت عجیب سا, جو ہم عام کامن ہیں, مگر یہ انسان کی سینس کے اوپر اٹیک کرتا ہے, انسان کی سدھ بدھ کے اوپر یہ اٹیک کرتا ہے, اور وہ ہے میوزک. آج کے دور میں ینگ جنریشن تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے صرف اور صرف میوزک کی وجہ سے. اور یہ آپ لوگوں نے پھندا نہیں سنا ہوگا, عجیب ہی ہے نا. اگر اس کو کہیں کہ میوزک شیطان کا پھندا تو یہ عجیب لگے گا ہم کو, کیا خیال ہے؟ مگر یہ ہے آج کی ینگ جنریشن کو تباہ کرنے کے لیے. جتنی دیر یقین جانے میوزک اتنا انٹرسٹنگ ہے, رات کو کان کے اندر ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں تو انسان کو نیند آ جاتی ہے. گانے سنے نہ تو ہمیں سکون نہیں آتا, فلم دیکھے نہ تو ہمیں مزہ نہیں آتا, ڈرامے دیکھے نہ تو جناب ہمارا دل نہیں گزرتا. یہ ایک اس کا پھندا ہے, مگر یہ کامن ہے, مگر اس کے اوپر ہمارا دھیان نہیں ہے.
हर दूसरा शख्स इसके अंदर फंसा हुआ है। ये उसका सक्सेसफुल ट्रैप है, मगर हिजकियल की किताब उसका 28 बाब उसकी 13 भी है, ठीक है। इसको भी हम देखें तो सारी चीजें हमें नजर आती हैं, ठीक है। मगर ये जो ट्रैक है, जो स्नैप्स है, ये जो फंदा है शैतान का, ये इंसान की सुध-बुध और उसकी अकल के ऊपर हमला करता है, इंसान की अकल को ये बंद करता है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे टोटल उसके 7 फंदे हैं और मैंने आप लोगों से पहला शेयर किया, ठीक है। नंबर सेकंड पे ये तो इंसान का पर्सनली मैटर है, ठीक है। जो म्यूजिक है, मौसीकी है, जो रूह की गुज़ा, ये किधर से रूह की गुज़ा होगी? सुनो, अगर दुनियादारी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रूहानी म्यूजिक वो और मैटर है, ठीक है ना। रूहानी म्यूजिक और मैटर है। बात है दुनियादारी की। रोटी, अगर हम कहेंगे रोटी शैतान भी देता, खुदा भी देता है। शैतान भी ऑफर करता है, खुदा भी ऑफर करता है, वो कॉपी करता है। खुदा ने ये काम किया तो मैं भी करूँ, शायद मेरी तरफ आ जाए। ये उसका 7वां नंबर है। ये इसका फंदा है। म्यूजिक है जो खुदा बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक सुनता है, पसंद है उसको। साज और आवाज जहाँ होते हैं, खुदा वहां मौजूद होता है, उसकी रूह जुम्बश करती है, खुश होती है, ठीक है। अब खुदा की रूह म्यूजिक से खुश होती है, तो शैतान ने कहा वाह बड़े लोग हैं, अब इनको फंसाने का तरीका म्यूजिक के थ्रू लोगों को लगा दिया, सुनो गाने नवे मुझे उनके नाम लेने की जरूरत ही नहीं है खुदा के मतलब, ठीक है ना। क्या ख्याल है, लोगों को वो इन्वॉल्व करता है इसके अंदर, डिस्टर्ब कर देता है टोटली तौर पे, इंसान की सेंस के ऊपर म्यूजिक अटैक करता है, ठीक है ना। जब खुदा के कलाम से जब आप खुदा के म्यूजिक से लुत्फ अंदोज होते हैं, तो वो भी आपकी सेंस के ऊपर करता है, वर्क करता है और आपको खुदा के लिए प्रिपेयर करता है। और शैतान जो म्यूजिक सुनाता है, शैतान का जो म्यूजिक है, जो उसका फंदा है, ठीक है, वो भी म्यूजिक है और ये भी इंसान की अकल पे अटैक करता है, उसकी सुध-बुध मार देता है। मगर जो खुदा का कलाम है, खुदा का जो म्यूजिक है, आपको तरक्की देता है और बढ़ा देता है, ठीक है। ये उसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप उसके फंदे आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। नंबर सेकंड पे जो उसका फंदा है, फॉल्स लीडरशिप। फॉल्स लीडरशिप कहते हैं झूठे लीडर्स। खुदा के लोग हैं, खुदा के खादम हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, ठीक है। शैतान ने झूठे लीडर्स की एक लिस्ट तैयार की हुई है, बड़ा प्लानर है वो, प्लानिंग के साथ वो काम करता है, जोड़ तोड़ वो नहीं लगाता। और शैतान की जिंदगी के अंदर फुल स्टॉप नहीं है, एक भी उसकी जिंदगी के अंदर फुल स्टॉप नहीं है। हमारी जिंदगी के अंदर जगह पे जगह फुल स्टॉप है। इधर से हमने मिनिस्ट्री बहुत जबरदस्त कर दी, आगे से कोई ना कोई मसला ऐसा आ जाता है, मतलब फंस जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है। मगर फुल स्टॉप को क्रॉस करते हुए, फुल स्टॉप से गुजरते हुए आपने खिदमत की तो आप जैसा कोई नहीं है। क्या है, मगर शैतान की जिंदगी के अंदर बिल्कुल फुल स्टॉप नहीं है, बिल्कुल नुक्ता नहीं है रुकने का। कंटिन्यू वो चलता रहता है, दिन रात प्लानिंग के अंदर है, दिन रात वर्किंग के अंदर है। उसने झूठे लीडर्स की लिस्ट तैयार की हुई है कि इसको मैंने ऐसे काम करवाना है, इससे मैंने ऐसे करवाना है, इसको मैंने ऐसे तैयार करवाना है। प्रोसेस, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट किस्म की जिम्मेदारियां देते हैं, ठीक है। मगर जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के खादम हैं, वो खुदा की खिदमत करते हैं और दुश्मन इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं। हमारी जंग रूह से नहीं है, सोच से नहीं है, हमारी जंग दुश्मन इब्लीस से है, जो खुदावंद के लोगों का दुश्मन है, जो खुदावंद की कलीसिया का दुश्मन है। हमने उसको कुचलना है। यीशु मसीह इब्लीस को कुचलने के लिए इस जमीन पे आए और खुदावंद यीशु मसीह ने दुश्मन इब्लीस को कुचला। यीशु मसीह ने दुश्मन इब्लीस का सत्यानाश किया, दुश्मन इब्लीस का खात्मा किया। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं तो दुश्मन इब्लीस हमारे कदमों के नीचे होगा, दुश्मन इब्लीस जलकर भस्म हो जाएगा। खुदावंद की कुदरत से, खुदावंद के कलाम की कुदरत से, खुदावंद यीशु मसीह के बेशुमार कीमती खून की कुदरत से शैतान कुचला जाएगा। शैतान की जरूरत नहीं है, ना जमीन पे, ना आसमान पे, ना जमीन के नीचे, कि खुदावंद के लोगों को डिस्टर्ब कर सके, खुदावंद की कलीसिया को डिस्टर्ब कर सके, खुदावंद की कलीसिया के ऊपर हमला कर सके, खुदावंद की कलीसिया को गुमराह कर सके। इब्लीस की जरूरत नहीं है। मगर जो इब्लीस के बंदे हैं, जो इब्लीस के लिए तैयार हैं, जो इब्लीस के प्रोसेस में हैं, जो
खुदावंद के मजबा को डिस्टर्ब करते हैं, जो खुदावंद के मजबा को नापाक करते हैं, खुदावंद ऐसे लोगों से घिन खाता है, खुदावंद ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद कर देगा, खुदावंद ऐसे लोगों को मार देगा, क्योंकि उनका हिस्सा मुकाशवा की तरफ उसके 20 बात के अंदर है कि वो अपने पाप में आग की झील में डरेंगे, आग की झील में डर चलेंगे और सब के सब पकड़े जाएंगे। जो उनके अपने पाप थे, जो शुरू से ही झूठा है, उसके साथ और झूठे नबी के साथ दोज़ख में होंगे, जलती हुई आग में होंगे, आग की झील में होंगे और वो दोबारा जिंदा होने के नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए उसी में जलेंगे। जो झूठे तरीके से खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद के मजहब को नापाक करते हैं, खुदावंद के काम को बर्बाद करते हैं। खुदावंद कहता है कि तुम्हारा जिस्म मेरा मक़दस है और किसी इब्लीस की जरूरत नहीं है कि मेरे मक़दस को तबाह कर सके, किसी शैतान की जरूरत नहीं है कि खुदा के मक़दस को बर्बाद कर सके, किसी शैतान की जरूरत नहीं है जो खुदा की दुल्हन के ऊपर अटैक कर सके। जो खुदा की दुल्हन है हमेशा के लिए कायम रहती है। खुदा ऐसी दुल्हन चाहता है जो बेदाग हो, जिसके चेहरे पे ना दाग हो, ना चुरी हो, ना धापे हो। खुदा ऐसी दुल्हन चाहता है। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हम नंबर 3 पे देखेंगे। दूसरे नंबर पे हमने देखा झूठे मसीही रहनुमा। थर्ड नंबर पे देखते हैं धोखाधड़ी, फ्रेड। शैतान हवा से मीटिंग करता है और बड़ी तपस्या उसने की उसको गुमराह करने के लिए। हवा एक मिनट के अंदर या एक दिन के अंदर शैतान से गुमराह नहीं हो गई थी, उसने बड़ी मीटिंग की थी। बार बार चलते हैं, आज हवा से मिलते हैं, हवा खुदा ने तुझे क्या क्या कहा? खुदा ने कहा कि तुम ये करोगे, वो करोगे, पकड़े जाओगे, तुम मारे जाओगे। नहीं नहीं नहीं, उसकी बातों में नहीं आई। बड़ी मीटिंग, एक मुलाकात नहीं हुई और ये एक दिन का वाकया नहीं है। शैतान और हवा के दरमियान बातचीत का बहुत कई बार शैतान ने हवा का विजिट किया है। आज के दौर में हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारे कलीसिया, हमारे लोग एक मिनट नहीं निकालते तो शैतान के ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। हवा फंस की जरूर शैतान के फंदे के अंदर, उसके धोखाधड़ी के अंदर तो आ गई, मगर उसने बड़ी मेहनत की शैतान ने। आज के दौर के अंदर नौजवान नस्ल के ऊपर मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो पहले तैयार होते हैं, आओ आओ फंदा लगाओ, हम तैयार हैं फंसने के लिए। और जब इंसान फंदे के अंदर फंस जाता है तो यकीन जाइए गर्दन कटना तय होती है, हलाकत तय होती है उसकी। ठीक है, धोखाधड़ी, तुम नहीं मरोगे, ये शैतान ने लफ्ज किया इस्तेमाल हवा को फंसाने के लिए। क्या किया उसने? तुम नहीं मरोगे। पैदाइश की किताब इसका 3 बाब इसकी 4 है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसने दिखाई, बहुत रोशन पॉलिश की हुई चीजें चमकदार दिखाई गुमराह करने के लिए कि तुम नहीं मरोगे। अब देखिए, जो मैंने आप लोगों से 3 चीजें शेयर की थी, अभी आपसे शेयर करता हूं। पहले नंबर पे मैंने आप लोगों से बताया था कि किसी को फंसाने के लिए, किसी चूहे को पकड़ने के लिए एक चूहेदानी की जरूरत होती है। तो सुनिए, बहुत ही प्यारी एग्जांपल है। जब चूहेदानी या खिड़की होती है, उसको उसके लिए कौन कौन सी चीजें दरकार होती है? विक्टिम के लिए, शिकार के लिए कौन कौन सी चीजें दरकार होती है? पहले नंबर पे जो एक मुकम्मल तौर पे बॉडी दरकार होती है। एक मुकम्मल तौर पे क्या होती है? बॉडी, खिड़की, फुल मटेरियल जिसके अंदर होता है। ठीक है, जो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी एक के साथ एक 1 बाय 1 एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, खिड़की के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा काम है वो एक स्प्रिंग करता है। क्या करता है? और विक्टिम जो शिकार होता है उसको स्प्रिंग नजर आ रहा होता है, उसको तो रोटी नजर आ रही होती है। ठीक है, उसको खिड़की भी नजर नहीं आ रही होती, उसको स्प्रिंग भी नजर नहीं आ रहा होता। तीसरे नंबर पे जो उसकी गर्दन के ऊपर वायर लगती है, केबल जो तार होती है, जैसे वो टच करता है तो उसकी गर्दन के ऊपर लगती है और गर्दन कट जाती है। तीसरे नंबर पे क्या होती है? तार जो लगती है तो गर्दन करती है ना। क्या शिकार का उस पे नजर होती है? नहीं होती। अगर उस पे नजर हो तो बेचारा जाएगी। शैतान ऐसे फंदे तैयार करता है। चौथे नंबर पे बहुत ही अहमियत है, बहुत ही खास चीज है जो इसके अंदर है, और वो क्या है? एक रोटी का टुकड़ा। क्या है? शिकार का पूरी टारगेट सिर्फ और सिर्फ रोटी का वो टुकड़ा होता है जिसके ऊपर
इब्लीस जिस शख्स को अपने फंदे के अंदर लेना चाहता है उसको सिर्फ वही चीज दिखाता है, वही चीज दिखाता है जो उसकी नजर में उसको भली लगती है, जो उसकी नजर में उसको अच्छी लगती है, जो उसकी नजर में उसकी तरक्की के लिए उसको फील होती है, मगर हकीकत के अंदर वही स्टेप, वही कदम उसके हलाकत की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, किसकी तरफ जा रहे होते हैं? जैसे ही शिकार उसके अंदर फंसता है, जैसे ही शिकार उस चूहेदानी के अंदर, उस कड़की के अंदर फंस जाता है, तो उसका हाल क्या होता है? जब तक वो मर नहीं जाता बाहर नहीं निकलता। और शैतान भी ऐसे कहते हैं, जब तक आप लोगों का आपकी जिंदगी से रूहानियत को खत्म नहीं कर देता, जब तक आप लोगों का खुदा से रिश्ता नहीं तोड़ देता, उस वक्त तक आपको बाहर निकलने नहीं देता। यकीन जानिए, बहुत अहम और खास बात है, हमें अपनी जिंदगी के अंदर इसको अप्लाई करना है। इसको लफ्जी तौर पे मेरे अजीज जिंदगी के अंदर हमने नहीं है, इस फंदे को जो शैतान तैयार करता है इसको हमने देखना है। अगर हम उसके फंदों से अलर्ट रहेंगे तो हम बच जाएंगे। शैतान गुमराह करता है, वो कहता है कि तुम रोटी खाओ, नहीं पकड़े जाओगे, कुछ नहीं होता, और वो फंस जाता है बेचारा। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल आप लोगों से मैंने बयान करनी चाहिए। एक परिंदे को पकड़ने के लिए फंदा, ठीक है, क्या दूसरी बात क्या है? एक परिंदे को पकड़ने के लिए फंदा। जो विक्टिम होता है, जो शिकार होता है, उसका कपड़े के ऊपर या जाल के ऊपर नजर नहीं होती, उसकी जान ले लेता है बाजरे का एक छोटा सा दाना। मेरे पुत्र, मेरे बेटा, बहनों, भाइयों, प्लीज बहुत कीमती अल्फाज है, गौर से सुनिए, यकीनन हम बरकत पाएंगे। ठीक है, और जो विक्टिम, जो शिकार होता है, उसका जो टारगेट होता है सिर्फ एक बाजरे का दाना होता है, और वही बाजरे का दाना उस परिंदे की जान ले लेता है। ऐसे ही शैतान होता है जो लोगों को फंसाने के लिए अपने ट्रैप्स, अपने स्नैप्स को फेंकता है, और लोग फंस जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। परिंदा फंसा हुआ वापस आएगा, कैद बन जाएगा, चाहे जिंदा रहे, मगर कैद खाने में रहेगा। ठीक है, और जो कड़की के अंदर फंस गया वो भी वैसे ही। तीसरी एग्जांपल, हुक्ड ऑन फिशिंग। मछली को पकड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? आंकड़े की। आंकड़ा हिजकिय्याह की किताब में इसको लफ्ज इस्तेमाल किया गया, हुक को, और हुक को कहते हैं ये कुंडली, कुंडली की उर्दू मुझे नहीं पता, बाइबल के ज़माने में इसको आंकड़ा ही कहते हैं, कांटा भी इसको कहते हैं। ठीक है, मछली को पकड़ने के लिए क्या डाली जाती है? एक शख्स चुंडी डाल रहा होता है, दूसरे नंबर पे एक सोटी होती है, एक क्या होता है, धागा होता है, और सुई आगे होती है, और आगे रोटी और गोश्त का टुकड़ा होता है मछली को पकड़ने के लिए। ऐसे उसके फंदे हैं मेरे अजीजों, ऐसे शैतान अपने फंदे लोगों की तरफ फेंकता है और लोग फंस जाते हैं। उसको कहता होगा कि आज मजे की रोटी होगी, आज बड़ी गोश्त वाली चीज आई है, तो फंस जाता है। जब तक उसका मुंह फट नहीं जाता बाहर नहीं निकलता, जब तक शैतान जलील नहीं कर देता बाहर नहीं निकलने देता, मुफ्त में जलालत देता है शैतान। ठीक है, ये था तीसरा। चौथे नंबर पे, तीसरा नंबर धोखाधड़ी। चौथे नंबर पे जो झूठ हमने बोला, झूठ के बारे में बयान किया कि आप नहीं मरेंगे, इंसान गलती करता है, इसके अंदर नोश क्या कह रहा है? चौथे नंबर पे झूठ है ये, कि ये झूठ आप यकीनन नहीं मरेंगे, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कि इंसान क्या है? झूठा है। सबसे पहले दो झूठ बोले गए दुनिया की तारीख के अंदर। सबसे पहला जो झूठ था किधर बोला गया? किधर? बागे अदर में। गुड, बहन के लिए क्लैपिंग कीजिए। एक और भी झूठ था, वो किधर है? दो झूठ बोले गए हैं। एक बागे अदर से पहले शैतान कुछ फरिश्तों से मीटिंग करता है और उनके दरमियान एक अजीम कश्मकश को पैदा करता है। क्या करता है? फरिश्तों से एक मीटिंग करता है और एक अजीम कश्मकश करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि शैतान ने अपनी इस अजीम कश्मकश की बदौलत 1/3 फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया, अपनी जमात के अंदर क्या कर लिया? शामिल कर लिया। और जो शैतान ने एक झूठ बोला था, फरिश्तों को अपनी सैर पे डाला, अपनी सैर पे लेके आया और एक अजीम कश्मकश में उनको डाल दिया गया और उनसे ये कहा, एक बात उसने कही, ठीक है, कि खुदा है जो रूहानी नहीं है।
یہ ابلیس نے لفظ استعمال کیا خدا نیک نہیں ہے، اور یہ بات کہہ کر یہ تعریف بیان کرتی ہے اس چیز کو. فلاسفر کچھ پیش کرتے ہیں اس بات کو، اور یہ ہسٹری بیان کرتی ہے کہ فرشتوں کو جو گمراہ کیا تو کیوں کیا. کوئی کمیونیکیشن تو ہوئی ہوگی اس کی کہ اس نے کہہ دیا ہوگا خدا کو چھوڑو اور میری طرف آ جاؤ. کوئی قائل کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی کو اپنی طرف لے کے آنے کے لیے باتیں سنانی پڑتی ہیں. اور شیطان نے فرشتوں کو باتیں سنائی، اور جو بات سنائی اس نے یہ کہا خدا نیک نہیں ہے. اس نے صرف ایک ہی لفظ پیدا کیا اور ایک ہی لفظ کو استعمال کیا کہ خدا نیک نہیں ہے. اور جب شیطان نے یہ لفظ استعمال کیا تو فرشتوں کا آپس کے اندر فساد ہونا شروع ہو گیا. کیا ہونا شروع ہو گیا؟ فرشتوں کا آپس میں فساد ہونا شروع ہو گیا. اور ایک تہائی فرشتے شیطان نے اپنی جماعت کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر اس نے کیا کیا؟ استعمال کر دیا. ٹھیک ہے، کیا کر دیا؟ اپنے ساتھ ان کو ملا لیا اور ان کو شامل کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تھا شیطان کا 5واں نمبر کہ اس نے کشمکش کے اندر ڈالا. کسی چیز کو گمراہ کرنے کے لیے آپ اس کے مائنڈ پہ اٹیک کریں گے اور اس کو کشمکش میں ڈالیں گے کہ میں کروں کیا، جاؤں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں. کشمکش میں ہو جاتا ہے انسان. یہی بندہ انسان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور خدا سے روکنے کے لیے شیطان کشمکش میں ڈال دیتا ہے، اور اس مقصد کے اندر وہ کامیاب ہو گیا. اوکے، 6 نمبر پہ شیطان غلط قسم کے ریلیشن پیدا کرتا ہے. غور سے سنیے، 6 نمبر بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، غلط قسم کے تعلقات، غلط قسم کے ریلیشن. ایوب کی کتاب اس کا 31 باب، ایوب کی کتاب 31 باب اور اس کی 12ویں آیت. شیطان کا سکسیسفل یہ پھندا ہے جو آج کی جنریشن اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. آج کے نوجوان نسل اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. ایوب کی کتاب نکالیں، آپ لوگوں کے سامنے 31 آیت کو میں پڑھوں گا. غور سے سنیے، بہت ونڈرفل اور بلیسفل ورس ہے. ٹھیک ہے، اور یہ شیطان کا آج کے دور کے اندر 92% پاکستان کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے کنٹریز کے اندر یہ 87% ورک کر رہا ہے. یہ جو غلط ریلیشن کا پھندا ہے. ٹھیک ہے، غور سے سنیے، لکھا ہوا ہے ایوب نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے. مجھے کسی کے ساتھ وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے آپ کے ساتھ ہی وعدہ کر لوں تو یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے کسی سے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کسی سے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، بہن میں یہ کام نہیں کروں گا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. وعدہ کرنا ہے تو اپنے آپ سے کیجیے تو آپ کا وعدہ کامیاب رہے گا. خدا کا بندہ فرماتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا، پھر میں کسی کنواری پر کیوں کر نظر کروں. یہ ابلیس کا ایک پھندا ہے جو آج کی جنریشن کے اندر 92% ورک آؤٹ کر رہا ہے. ورلڈ وائڈ 92%. اگر 1 لاکھ لوگ ہیں تو اس میں 92,000 لوگ اس کے اندر شکار ہیں شیطان کے اس پھندے. ٹھیک ہے، 15 سال سے لے کر 28 سال تک، اس کے بعد 30 سال سے لے کر 65 سال کی عمر تک سب کے ساتھ لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. 95-92%. کچھ لوگ اچھے ہیں جو خدا کی لائق طور پہ خدمت کرتے ہیں، اچھے طریقے سے کیا کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں. یہ جو پھندا ہے انسان کو کیا کرتا ہے، غلط ریلیشن کے لیے تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، 12ویں آیت کو غور سے سنیے، لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ایسی آگ ہے. خدا کا پاک کلام کیا فرماتا ہے، سیدھی صاف باتیں فرماتا ہے. آج کے دور میں جو غلط ریلیشن ہے، خدا کا پاک کلام فرماتا ہے کہ میرا مذہب ناپاک نہ کر. اور سب سے بڑی وجوہات ہے جو خدا کا مذہب ناپاک کرنے کی نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے، نمبر 6 ہے خدا کا مذہب ناپاک کرنے کی سب سے بڑی وجوہات. جھوٹ بول کے آگے بچت ہو جائے گی، ہے غلط. ٹھیک ہے، کسی کو دھوکہ دے دیا آپ نے، کسی کا حق کھا لیا، سمجھ میں آتی ہے. مگر جو مذہب ناپاک کرنے کی سب سے بڑی وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ غلط ریلیشن رکھتے ہوئے خدا کے سٹیج پہ آنا، خدا کے مذہب پہ آنا. اور یہی وجہ خدا کے کلام کے قحط کا باعث بنتی ہے.
حزقیل کی کتاب اس بات کو واضح پیش کرتی ہے. آموز کی کتاب اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا کا مذبح جو نفاذ کرتا ہے خدا کا پاک کلام اس کے لیے رک جاتا ہے. اور یہ چھٹی وجوہات ہے. اسی وجہ سے کہا خدا کے بندہ نے ایوب نبی نے لکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کیونکہ وہ ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے. آگ سینے کے اندر رکھے بندہ اور کہے میں جلوں نہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی کتاب فرماتی ہے. اور اسی بات کو ایوب نبی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے. آج کی ینگ جنریشن کے لیے خصوصی طور پہ پیغام ہے, اپنے آپ کو بچائیے شیطان کے پھندوں سے. خدا آپ کے لیے اچھی چیزیں رکھتا ہے, خدا آپ لوگوں کے لیے خوشحالیاں رکھتا ہے, خدا آپ لوگوں کے لیے بحالیاں رکھتا ہے, خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے, خدا آپ لوگوں کو ترقیاں دینا چاہتا ہے, خدا آپ کے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے, اچھے ریلیشن, اچھے رشتے, اچھی چیزیں مہیا کرنا چاہتا ہے ینگ جنریشن کو. مگر آپ ابلیس کے پھندوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. اگر ہم ابلیس کے پھندوں میں پھنس جائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے, سوائے ہلاکت کے, سوائے ضلالت کے, سوائے دشواری کے, سوائے پریشانی کے, سوائے مصیبتوں کے, سوائے موت کے, سوائے ہلاکت کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا. ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا, جانچنا اور دیکھنا ہے کہ ہم کدھر ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے میرے عزیزوں. آج کے دور میں میں تقریباً اس کے اوپر ورک آؤٹ میں نے ایسے میسج بہت تھوڑے کیے, میں بالکل ایسے میسج بہت کم کرتا تھا. مگر خدا کا منصوبہ کچھ اور ہوتا ہے, خدا کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. چلنا پڑتا ہے, چلنا پڑتا ہے. ہاللیلویا. ہم لوگوں کو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نمبر 6, یہ جو رانگ ریلیشن شپ ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اور آسمان سے جب ابلیس کی جنگ ہوئی, ابلیس کے ساتھ ایک دوسرے نمبر پہ ایک فرشتہ تھا. اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں, بائبل کا ایک بار لکھا ہوا ہے کہ ہمارا باللائل کے ساتھ تعلق کیا ہے. ایمانداروں کا بے ایمانوں کے ساتھ تو بنتی ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارا باللائل کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اور یہ فرشتہ بہت خطرناک ہے اور اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے, ینگ جنریشن کو ڈسٹرب کرنا, لوگوں کے غلط تعلقات کو قائم کرنا. ہوا کے اندر جو شیطان کا رائٹ ہینڈ ہے, یہ جو بلائل ہے, ایک رائٹر اپنی بک کے اندر لکھتا ہے پیراڈائز لاسٹ کے اندر, جان ملٹن اس کو بیان کرتا ہے کہ اس کا رائٹ ہینڈ شیطان کا, اور اس نے اس کو صرف ایک ہی ذمہ داری دی تھی کہ لوگوں کے جو تعلقات ہیں اس کی غلط چیز پہ اس کو بنیاد کرنا, ان کو بنانا. ہوا کو گمراہ کیا گیا. آج نوجوان نسل کو وہ گمراہ کرتا ہے, غلط ریلیشن کی طرف وہ لے کے آتا ہے. تو انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پریکٹیکلی دھیان ہوتا ہے تو صحیح ہوتا ہے, اگر جوڑ تو لگائے تو مشکل ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہاللیلویا. نمبر نیکسٹ ہے, ٹھیک ہے, روٹی کا ٹکڑا. شیطان نے دیکھا خدا اپنے لوگوں کو روٹی دے رہا ہے, بہت زیادہ دے رہا ہے, ساری میٹنگ, ساری چیز, ساری ہلچل, سارے پروگرام کو دیکھ رہا ہے شیطان کہ اپنے لوگوں کو خدا روٹی دے رہا ہے اور بہت بڑی مقدار میں خوشحالی دے رہا ہے. روٹی کو بائبل کی زبان میں ہم کہتے ہیں پراسپیرٹی, جو آپ کی ڈیزائر کو مکمل کرتی ہے. خوشحالی اس کو ہم کہتے ہیں روٹی کو. اور شیطان نے دیکھا کہ خدا اپنے لوگوں کو روٹی دیتا ہے اور مہیا کرتا ہے اور بڑے بڑے وعدے کرتا ہے. اس چیز کی نقل کرتے ہوئے شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کیا کیا؟ روٹی کی آفر کی, کھانے کی آفر کی, پروسپیرٹی کی کیا کی اس نے؟ آفر کی, اور لوگ اس کی طرف پھنسنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ تھے 7 پوائنٹ جو چھٹے نمبر پہ دیکھا. خدا نے آدم اور حوا کو کیا کیا؟ میاں بیوی بنایا, اچھے تعلقات کے اندر قائم کیا. شیطان نے اس کی کاپی کی. شیطان کے جتنے پھندے ہیں وہ کاپی کرتا ہے. یہ آپ کو شاید ابھی سمجھ میں نہ آئے, جب دوسری بار آپ اس کو سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. امید ہے کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ ساری چیزوں کی وہ کاپی کرتا ہے. شیطان نے دیکھا کہ اچھے تعلقات خدا نے بنا دیے ہیں, اب اس چیز کی کاپی کرتے ہوئے اس نے غلط تعلقات کو بنانا شروع کر دیا. خدا اپنے لوگوں کو خوشحال کرنا شروع ہو گیا
तो उसने भी लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, खुशहाली की ऑफर की, शान और शौकत की ऑफर की, बादशाही की ऑफर की, ताकि क्या हो जाए, लोग मेरे ट्रैप के अंदर, मेरे फंदे के अंदर क्या हो जाए, फंस जाए। ठीक है, लास्ट नंबर पे एक ही चीज है जो हम लोगों को बचा सकती है, सेफ गार्ड। क्या? जरासीम से कौन सी चीज बचाती है? डिटॉल भी और सेफ गार्ड भी। ऐसे है ना, तो शैतान से कौन सी चीज बताए? शैतान से बचने के लिए भी तो हमको सेफ गार्ड चाहिए होगा ना, या साबुन नहीं लेके आना, डिटॉल नहीं लेके आना। ठीक हो गया? शैतान से भी बचने के लिए एक सेफ गार्ड है, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ सेफ। खुदा का पाक कलाम भी हमारी हिफाजत करता है। खुदा का कलाम सेफ गार्ड क्यों कहा गया? बाइबल मुकद्दस में सेफ गार्ड क्यों कहा गया? कि खुदा का कलाम ही बचाता है शैतान के हरकों से, उसके हीलों से, उसके फंदों से, उसके तीरों से, उसकी चालों से, उसके मंसूबों से, उसके प्लानिंग से, उसकी ऑफर की गई तमाम चीजों से। खुदा का पाक कलाम हमें बचाता है। और वो क्यों बचाता है? इसलिए कहा गया है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है मुकाशिया किताब 19 बाब के अंदर कि खुदा यीशु मसीह खुदा का कलाम है। क्या है? इसी वजह से ही खुदा का कलाम हमारा सेफ गार्ड है। खुदा का पाक कलाम हमें बचाता है, हमारा सेफ गार्ड है। तो उसी वजह से खुदा यीशु मसीह हमारा सेफ गार्ड बन जाता है। जब खुदा यीशु मसीह हमारा बचाने वाला बन जाता है तो खुदा यीशु मसीह का खून हम लोगों को नजर आना शुरू हो जाता है। तो खुदा यीशु मसीह का खून हम लोगों को बचाता है। मजमून चाहे कैसा भी क्यों ना हो, टॉपिक चाहे कैसा भी क्यों ना हो, जिस टॉपिक के अंदर यीशु मसीह के खून का जिक्र ना हो, उस टॉपिक सुनाने का मजा ही नहीं है। हालेलुया। ये खुदा यीशु मसीह के खून की और जिंदा खून की बरकत है कि मुकम्मल तौर पे आप लोगों को बचाता है। मुकम्मल तौर पे दुनिया के अंदर कोई भी जिंदा नहीं हुआ जो आप लोगों को अब्लिस के हथकंडों से बचा सके। खून जब गिरता है तो मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। खुदा यीशु मसीह का खून सलीब से नीचे गिरा। क्या अगर इस पत्रस फरमाता है कि खुदा यीशु मसीह का खून लाफानी है, खुदा यीशु मसीह का खून लासानी है, खुदा होता ही नहीं है, खत्म होता ही नहीं है। खुदा यीशु मसीह का खून अगर जमीन पे गिरा तो वो किधर गया? अगर जमीन उसको जमीन के अंदर वो जम गया, जमीन के अंदर वो रह गया तो वो लाफानी ना हुआ। बाइबल मुकद्दस की तफसीर इस चीज का इज़हार करती है, बताती है। तो खुदा यीशु मसीह के कोड़ों के ऊपर जो खून लगा, खुदा यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, पिंडे में जिस्म पे लगे तो खून तो लगा था, तो वो खून किधर गया? अगर वो जिंदा है तो इसकी भी तो शहादत है ना। वही जिंदा खून हमें शैतान के फंदों से बचाता है। किधर गया वो खून? जमीन पे गिरा, वो किधर गया खून? खुदा यीशु मसीह के हाथों पे खून लगा, कील लगे, वो खून किधर गया? क्या है? अगर कील के ऊपर खून लगा हुआ ना रहा तो समझ में आती है कि जिंदा है। सलीब के ऊपर यीशु मसीह का खून ना रहा तो समझ में आती है कि वो जिंदा खून है और शैतान के फंदों से बचा सकता है। जमीन पे गिरा हुआ खून, रेत के ऊपर गिरा हुआ खून, पत्थरों के ऊपर गिरा हुआ खून, झाड़ियों के अंदर गिरा हुआ खून, लकड़ियों के ऊपर गिरा हुआ खून उनके अंदर ना रहा तो समझ में आती है कि खुदा यीशु मसीह का खून जिंदा खून है। ये बात बड़ी अजीब सी है। खुदा यीशु मसीह का खून उठाया गया। बाइबल मुकद्दस के अंदर सिर्फ एक ही खून है, एक ही खून है जो इस बात की शहादत देती है बाइबल कि वो आसमान पे उठाया गया और वो एक ही खून है और यीशु मसीह का खून है। खतों के अंदर आप इस चीज को देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह का खून आसमान पे है। हालेलुया। वो जमीन पे नहीं रहा। इसी वजह से हम खुदा यीशु मसीह के खून को लाफानी खून, लासानी खून, बेऐब खून कहते हैं, जो शैतान के फंदों से, गलत रिलेशन से, रोटी से, अजीब कश्मकश से, झूठ से, धोखाधड़ी से, उसकी चालों से हम लोगों को बचाता है। और वो एक ही खून है और वो यीशु मसीह का खून है। हालेलुया। खुदा ने यीशु मसीह के लिए जोरदार